خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاکماں کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج کے دن تم چن لو کہ کس کی بندگی کرو گے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یوشوا نبی کی کتاب اس کا 24واں باب 14ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک۔ پس تم خداوند سے ڈرو اور راستی اور صداقت سے اس کی عبادت کرو، اور ان معبودوں کو جن کی تمہارے باپ دادا دریا سے پار اور مصر میں بندگی کرتے تھے دور کرو، اور خداوند کی عبادت کرو۔ اور اگر تمہیں خداوند کی عبادت کرنا برا لگتا ہے تو آج کے دن تم چن لو کہ کس کی بندگی کرو گے۔ آیا ان معبودوں کی جن کی تمہارے باپ دادا دریا کے پار بندگی کرتے تھے، یا اموریوں کے معبودوں کی جن کے ملک میں تم بستے ہو؟ مگر میں اور میرا گھرانہ ہم خداوند کی بندگی کریں گے۔ تب لوگوں نے جواب میں کہا، ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کو ترک کریں اور دوسرے معبودوں کی بندگی کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر کی جائے غلامی سے نکالا، جس نے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بڑی بڑی نشانیاں کیں، اور سب راہوں میں جن میں ہم چلے اور سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے اس نے ہماری حفاظت کی۔ اور خداوند نے ہمارے سامنے سے سب قوموں کو اور اموریوں کو جو ملک میں رہتے تھے نکال دیا۔ تو ہم بھی خداوند ہی کی عبادت کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ تب یوشوا نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی عبادت نہ کر سکو گے، کیونکہ وہ قدوس خدا اور غیور خدا ہے۔ وہ تمہارے گناہوں اور تمہاری بدیوں پر صبر نہ کرے گا۔ اگر تم خداوند کو ترک کرو گے اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرو گے تو بعد اس کے کہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا تو وہ تم سے پھر جائے گا اور تم پر آفت نازل کرے گا اور تمہیں فنا کر ڈالے گا۔ تب لوگوں نے یوشوا سے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ ہم خداوند کی بندگی کریں گے۔ تب یوشوا نے لوگوں سے کہا کہ تم آپ ہی اپنے لیے گواہ ہو کہ تم نے اپنے لیے خداوند کو چن لیا کہ تم اس کی بندگی کرو گے۔ تو انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا کہ تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں نکال پھینکو، اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ تب لوگوں نے یوشوا سے کہا، ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے اور اس کا کہاں مانیں گے۔ تب یوشوا نے اس روز لوگوں سے عہد باندھا اور ان کے لیے شقیم میں قوانین اور احکام مقرر کیے، جنہیں یوشوا نے خداوند کی شریعت کی کتاب میں لکھا۔ ایک بڑا پتھر لیا اور اسے وہاں بلوت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس ہے نصب کیا، اور یوشوا نے سب لوگوں سے کہا کہ یہ پتھر ہمارے درمیان گواہ ہوگا، کیونکہ اس نے سب باتیں جو خداوند نے ہمیں فرمائیں سنی ہیں، تو وہ تمہارے خلاف گواہ ہوگا، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کرو۔ تب یوشوا نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراث کی طرف رخصت کیا۔ اور ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کے بندے یوشوا بن نون نے وفات پائی، اور وہ 110 برس کی عمر کا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، تو میرا بکھرا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 16، اس کی پہلی سے دوسری، 5ویں، 7ویں سے 8ویں اور پھر 11ویں آیت۔ اے خدا، میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں خداوند سے کہتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے، تیرے بغیر میری بھلائی نہیں۔
खुदावंद मेरी मिरास और मेरे जाम का हिस्सा है, तू ही मेरे बकरे का निगहबान है। मैं खुदावंद को मुबारक कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सलाह दी है और रात ही को मेरा कल्ब मुझे नसीहत करता है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्बिश ना खाऊंगा। तू मुझे जिंदगानी की राह, अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दायमी सुरूर दिखाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। बाप ने अपने इरादे से हमें अपने बच्चे बनाया ताकि हक के कलाम के वसीले से हम उसकी मखलूक़ात का एक तरह से पहला फल हों। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 19वां बाब 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। तब बच्चे उसके पास लाए गए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ करे, लेकिन शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। मगर यीशु ने उनसे कहा कि बच्चों को रहने दो और उन्हें मेरे पास आने से मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रख कर वहाँ से रवाना हुआ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम में आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आज की तलावतों पर गौर गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, आज की अंजीली बिशारत मुक़द्दस मत्ती की अंजील के 19वें बाब की 13वीं से 15वीं आयत तक से ली गई है। हमने सुना कि लोग अपने बच्चों को खुदावंद यीशु के पास लाना चाहते हैं ताकि वो उनके सर पर हाथ रखे और उन्हें बरकत दे, मगर शागिर्द उन्हें रोकते हैं, जिस पर खुदावंद यीशु फरमाते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। इस पर बच्चों को यीशु के पास लाया गया। यीशु ने उन्हें प्यार किया और बरकत दी और फिर वहाँ से रवाना हो गया। आज की पहली तलावत योशुआ नबी की किताब के 24वें बाब से ली गई है। इसराइल कौम वादा की गई ज़मीन पर पहुँच चुकी है। तमाम तर फतूहात हो चुकी हैं और मुल्क की तमाम ज़मीन मिरास के तौर पर तमाम कबीलों में बांटी जा चुकी है। योशुआ ने तमाम कौम को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे वादा लिया कि वो तमाम तर गैर माबूदों को अपने दरमियान से दफ़ा करें और फ़ैसला करें कि वो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। लोगों ने इस बात का अहद किया। योशुआ ने तमाम तर कवानीन वज़ा किए, लिखे और लोगों को बताए, और एक बड़ा पत्थर इस अहद के निशान के तौर पर नस्ब किया और लोगों को अपनी अपनी मिरास की तरफ रुखसत किया। और उसके बाद 110 साल की उम्र पाकर वफ़ात पाई। ज़बूर नंबर 16 में आज हमने सुना कि खुदा का बंदा खुदावंद ही को अपना खुदा मानता है और अपने आप को कुली तौर पर खुदावंद खुदा की पनाह में देता है। मेरे अज़ीज़ों, आज की ये तीनों तलावतें हमें बड़ा खूबसूरत पैगाम देती हैं, और वो ये है कि हम सिर्फ़ खुदावंद अपने खुदा ही की परस्तिश करें, उसी की इबादत करें और उसी को सजदा करें। खुदावंद यीशु ने बड़ी खूबसूरती और इंतहाई सादगी और आसानी से हमें खुदा से वफ़ादारी का तरीका बता दिया और कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी को बच्चों की तरह गुजारना है, क्योंकि बच्चे दिल के साफ़ होते हैं, उनमें मुनाफ़कत नहीं होती। जो कुछ उनके रवैये में होता है वो फ़ौरन और ज़ाहिरन होता है। दिल में नफ़रत और ज़ुबान में शाइस्तगी जैसा रवैया नहीं होता। गलत बात पर फ़ौरन नाराज़ और अगले ही पल सुलह और सफाई का रवैया। ऐसा माहौल वाकई खुदा की बादशाही का माहौल है। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज हम भी इसराइल कौम की तरह तमाम तर बुरी आदतों और गुनाहों को, जो कि गैर माबूदों की तरह हमारी ज़िंदगियों में घुसे बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें और सिर्फ़ खुदावंद अपने खुदा की बंदगी, उसी को सजदा और उसी की परस्तिश करें। अपने रवैयों को बच्चों की तरह रखें, जो कि आसमान की बादशाही की इलामत हैं,
اور یوں خدا کی شریعت اور احکام پر عمل کریں تاکہ ہم بھی زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔